चले जाएंगे। 9 लाख आत्माएं साथ में नहीं। तो 9 लाख विमान, जब तक 9 लाख में एक भी आत्मा कम होगी विमान नहीं उड़ेगा, तब तक वो उसका बाप थोड़े जाएगा। बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप जो इंतजार कर रहा है अपने बच्चों का, तो क्या एक बच्चे को छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो 9 लाख आ जाएंगे, धनाधन ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। समय ऐसा आ रहा है, समय सबको परिवर्तन करेगा। अब समय सबका टीचर बनेगा और ढूंढते ढूंढते चारों ओर से आवाज़ फैलेगी, वायुमंडल में ज्ञान जाएगा। हम जितना ज्ञान ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब के द्वारा, तो वायुमंडल में जा रहा है ना। सभी बच्चों को कहते हैं कि अपना यूट्यूब खोल के रखो ताकि वीडियो देखते रहो, तो सूक्ष्मोत्तन में भी कोई आत्माएं हैं, बेहद की आत्मा है, वो ज्ञान सुनेगी। सूक्ष्मोत्तन में भी बेहद की आत्माएं 1/3 आत्माएं हैं जो सूक्ष्मोत्तन में है, 2/3 आत्माएं साकारी है, 1/3 आत्मा आकारी है। ऐसे कुछ 33 कोटि वाले भी कुछ साकारी कुछ आकारी है, तो सभी ढूंढेंगे। अब महाविश्व परिवर्तन के लिए बेहद की आत्माएं ढूंढ रहे हैं चारों ओर से। और स्थूलोतन में भी देखो, भारत का अभी नाम वाला होना है, तो सारी दुनिया की नज़र भारत की ओर होगी। क्यों? हमने पहले भी आगे वीडियो बनाया, भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों? अभी समय आ, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता वाली भी आत्मा है, या बेहद की 9 लाख वाली भी आत्मा है, ज़्यादातर भारत में है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर गई है, सभी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर गई हैं। तो वो सभी आत्माएं धीरे धीरे वापस ज्ञान के आधार पर ज्ञान से जज करेगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, और बेहद के बाप को जानेगी। हर कोई आत्मा ज्ञान के आधार से ही बेहद का ज्ञान पकड़ेगी। बेहद के बच्चे 33 कोटि देवता ही ये ज्ञान समझ पाएंगे, मैंने पहले डिटेल में बताया। तो अभी विश्व परिवर्तन का ज्ञान जब बच्चे फटाफट आ जाएंगे, तो समय भी बता दिया। समय किसके हाथ में है? बेहद के बच्चों के हाथ में। जैसे फटाफट आ गए और एक संकल्प किया, सब कुछ बदल जाएगा। परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया को बदल देंगे, और ये धीरे धीरे चारों ओर शांति शांति हो जाएगी। परम शांति, परम शांति, परम शांति। और चारों परम शांति लोगों को टच होगी, तो क्या ये सूक्ष्मोत्तन वालों को भी तो टच होगी ना। जो लड़ाइयाँ करा रहे हैं अभी सूक्ष्मोत्तन वाले, स्थूलोत्तन वालों को लड़ाई करा रहे हैं। लड़ाई जो स्थूलोत्तन को जो लड़ाई झगड़ा जो आज भी कर रहे हैं, वो सूक्ष्मोत्तन वाले करा रहे हैं ना। तो सूक्ष्मोत्तन में भी परम लाइट के वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन, सूक्ष्मोत्तन में ब्रह्मांड, महाब्रह्म, यूनिवर्स, सब जगह परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो चारों जब परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे और 9 लाख इकट्ठे होकर एक ही आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, तो चारों और परम शांति पूरे मल्टीवर्स में चली जाएगी। और केवल परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट भी जाएगी और पूरे मल्टीवर्स को बदल देगी। तो ये पूरी प्रोसेस बता दी बेहद के बच्चों को। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना बापू जी, कि जैसे आपने कहा कि अभी तक जितना भी विसर्जन हुए उसमें काल अग्नि पैदा हुई, अग्नि तत्व में, तो अभी जो महापरिवर्तन होगा, अब जो होने वाला है महापरिवर्तन, तो अब जो होगा तो अभी भी वही प्रोसेस रहेगा, काल अग्नि ही पैदा होगी और वैसे ही रहेगा, या अभी कोई नया प्रोसेस हो सकता है? नहीं, नया प्रोसेस तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए ना। अब सबसे पहले तो ये प्रोसेस नहीं रहेगा, पुराना प्रोसेस नहीं रहेगा, उसमें काल अग्नि नहीं होगी। अब दूसरे तरीके से होगा ना, वो उसमें काल अग्नि नहीं होगी, जलाने वाली अग्नि या दुखदायी अग्नि नहीं होगी उसमें। तो जब काल अग्नि को जलाते हैं तो स्थूलोत्तन वालों को या सूक्ष्मोत्तन वालों को जलाते हैं तो दुखदायी होती है। पूरी परिवर्तन की प्रोसेस दुखदायी होती है, चाहे ब्रह्मांड हो, कल्प, महाकल्प प्रलय हो, महाकाल प्रलय हो, कल्प प्रलय हो, चाहे कोई भी हो। तो वो सब प्रोसेस काल अग्नि वाली होती है, महाकाल अग्नि वाली होती है। मगर ये परम तत्वों की प्रोसेस, परम लाइट की प्रोसेस होगी, परम लाइट होगी। परम लाइट की प्रोसेस से सभी स्थूल तत्व भी, मैटर भी धीरे धीरे, जैसे परम अग्नि है तो परम अग्नि जलाती नहीं, परम अग्नि स्थूल तत्वों को परम अग्नि में परिवर्तन करेगी, अग्नि में नहीं। अग्नि जलाने वाली है, परम अग्नि में फिर परम वायु, परम, फिर तो परम लाइट से अलग अलग परम तत्वों में परिवर्तन होकर पूरा मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। मगर वो काल अग्नि वाली नहीं, जलाने वाली नहीं, दुखदायी नहीं, सुखदायी। मुक्ति, जीवन मुक्ति सभी आत्माओं में, हमने बोला ना मल्टीवर्स में 90% आत्माओं की मुक्ति होगी। पूरे मल्टीवर्स में कितने होंगे ब्रह्मांड, कितने होंगे, कितनी गैलेक्सियाँ होगी, कितने यूनिवर्स होंगे, G1, G2, G17 तक पूरे मल्टीवर्स में, तो कितनी आत्माएं होगी, गिन सकते हो?
एक ब्रह्मांड की भी आत्माएं गिन नहीं सकते। एक मृत्यु लोक में 800 करोड़ तो साकारी है, मगर आकारी जो भूत प्रेत ये धरती पर घूम रहे हैं इनके, फिर ऊपर के लोकों में, ऊपर के 7 लोकों में, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक में भी थे। तो ये सब कहने, अभी तो 7 पाताल लोक नहीं है ना, वो तो सब टूट फूट के टुकड़े जो बने ना, वो सब यूनिवर्स में घूम रहे हैं ना, पूरे सोलर सिस्टम में। टुकड़े नहीं, पत्थर के टुकड़े क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रॉइड जो घूम रहे हैं ना, कहाँ से आए ये हमारे सोलर सिस्टम में? एस्ट्रॉइड कहाँ के आए? जो 7 धरती के सब नीचे 7 पाताल लोक थे ना, हमारी धरती से नीचे 10,000 योजन, हर कोई 55 करोड़ नर के भी टुकड़े तो थे ना, धूल तत्व तो था ना, जैसे धरती है ऐसे 7 पाताल लोक थे। धरती से नीचे हर 10,000 योजन तो 7 यो पाताल लोक थे। तो सभी धरती के धरती जैसे टुकड़े थे, वो टूट गए और टुकड़े घूम रहे हैं, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, वो उल्का पिंड बन गए, वो पूरे दूर चले गए, कोई इधर कोई उधर भटक रहे हैं ग्रेविटी के आधार से। तो ये सभी पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स कैसे बदलेगा उसका पूरा ज्ञान पहले भी दिया, आज तो रिवाइज कर रहा हूँ। क्या आज थोड़ा कुछ नया मिला? बापा जी मिला ना? क्या मिला? अभी जो महापरिवर्तन होगा वो पहले जैसा नहीं होगा ना? नहीं, पहले जैसा नहीं होगा, अभी आपने बताया दुखदायी नहीं होगा। पैदा होती थी तो उसमें भी दुख होता था। हाँ, बहुत जलते हुए आम, चाहे मनुष्य भी हो, कालअग्नि में जलेंगे तो हम मनुष्य तो अग्नि तत्व में जलते अनुभव करते हैं ना, ऐसे होता है। अभी महापरिवर्तन की बात हो रही है तो कल की अवतार होगा। कल की अवतार देखो, कल की अवतार की बात जो होती है ना कि धर्मग्लानि के टाइम पर, जो गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तथात्मानं सृजाम्यहम्। तो भारत में धर्मग्लानि के टाइम पर भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। तो कहते हैं कल की अवतार होने वाला है, कल की अवतार कोई कहता हुआ है, कहाँ है? मगर हमने पहले आज से 4-5 साल पुराना वीडियो है, कल की अवतार पर हमारा वीडियो है, उस पर भी हमने स्पष्ट कहा था कि अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व का क्रिएटर, वो खुद स्वयं निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों में काम कर रहे हैं। जो आकारी रूप में हैं उनको हम छोटू राम कहते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अनेक रूपों में वो काम कर रहे हैं। साकार में हैं तो साकार को तो ज्ञान से जान सकते हो, ज्ञान ही पहचान है। जो ज्ञान बेहद के विश्व का ज्ञान दे, तो बेहद का विश्व का क्रिएटर के अलावा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो ये अब वो भगवान विष्णु के अवतार तो ये ब्रह्मांड को भी बदल पाने के लिए मुश्किल होता है, समझ में आए? ये तो पूरा ब्रह्मांड, धरती पर तो दूर दूर से आई हुई आत्माएं कितने कला की होगी। अब जो G2 से आई है आत्माएं, वो कम से कम 20-25 कला की आत्माएं होती है। अब 20-25 कला वाली आत्मा 1 कला वाले ब्रह्मांड में क्या इनको कोई जला पाएगा? हमारा ब्रह्मांड तो 1 कला का, 1 से 4 कला के ब्रह्मांड होते हैं। महाब्रह्मांड 8 से 12 कला के होते हैं, और परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं। पूरा मल्टीवर्स 100 कला का होता है। तो इतनी बड़ी आत्माएं जो G1 G2 से आई हुई आत्मा है, जो धरती पर मनुष्य अवतार में है, कोई तो असुर बन गए। 7 पाताल लोक में पुराने चलता था ना टाइम, हमारा ब्रह्मांड का पहला प्रयास चलता था, तब दूर दूर से भी G1 G2 से आई हुई आत्माएं थी। तो वो काफ़ी 20-25 कला की आत्माएं थी, मगर उसके ऊपर कर्म के आवरण इतने बढ़ गए और उसके संस्कार इतने बदल गए थे, असुर बन गए। क्या बन गए? पावर अंदर आत्मा में तो 20 कला की आत्मा है, मगर उसके आवरण, कर्म बंधन का आवरण, उसके लेयर जो है, कारण, महाकारण, परम महाकारण, शरीर में जो रिकॉर्ड है वो असुर तत्व का है। मतलब कर्म असुर है, बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार असुर है। उसका मन में, बुद्धि में, संस्कारों में आसुर वृत्ति है। अब देख रहे हो ना आसुरी वृत्ति वाले कितने हैं। इसलिए शास्त्र में कहा ना कि तुम ही ब्रह्म हो, पर चाहे देवता हो चाहे असुर हो, ब्रह्म तो सब है ना। कर्म के आधार से देवता और असुर बनते हैं ना। शिवोहम सर्वोहम, शिवोहम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, सर्वोहम मैं, मतलब सर्वोहम तो मैं ब्रह्मांड का क्रिएटर हो गया ना। सर्वोहम मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। सभी शिव है। अगर सभी आत्माओं को, हम आत्मा देखें, अगर आत्मा की डेफिनेशन देखें तो सभी आत्माएं शिव की रचना है ना। शिव की रचना है तो बाप का टाइटल तो बच्चों को मिलेगा ना। तो शिव की रचना है तो क्या कहेंगे उसको? शिव की रचना है तो शिव कहेंगे। हम इसलिए कहते हैं शिवो हम शिव, हम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ब्रह्म की रचना है तो ब्रह्म है। वैसे भी महाशिव की सारी रचना शिव है। हाँ, वो भी ब्रह्म समान। हाँ, वही ब्रह्म हुए।
हाँ। महाशिव के जो महाब्रह्म है, अनंत आनंद उसकी शिव है। जितनी भी रचना हुई वो ब्रह्म ही हुई, तो हाँ। यहाँ पे तो ब्रह्म तत्व का ही ज्ञान है ना। हाँ, ब्रह्म पर मैंने एक वीडियो बनाया, ऑडियो है, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म माने ब्रह्म से पार। ब्रह्म माने एक ब्रह्मांड, परमधाम में जो ब्रह्म निराकार है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो पार ब्रह्म माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों से जो आई हुई जो बड़े बड़े आते हैं ना ऋषि मुनि ऊपर से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से वो आकर यहाँ ज्ञान देते हैं ना ब्रह्मर्षि। तो पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दिया हुआ है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने देखे होंगे ना वही आकर ज्ञान देंगे ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कौन देगा? 70 से 80 जो 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में, तो वो आकर ज्ञान देते हैं ना कि ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की बात, एक ब्रह्म की बात नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्म है। तो ब्रह्म का रचयिता महाब्रह्म है, महाब्रह्म का रचयिता परम महाब्रह्म है। तो सब रचयिता क्रिएशन। तो अल्टीमेट जाओगे तो बेहद का परम महाब्रह्म, क्या? बेहद के बेहद का परम 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 महाब्रह्म, अल्टीमेट गॉड ऑलमाइटी। तो जब ऑलमाइटी काम कर रहा है तीनों रूप में, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों रूप में काम कर रहे हैं, तो अब दूसरे अवतार क्या काम करेंगे? एक दो कला वाले या कौन काम कर सकते हैं? यहाँ तो अब अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है, तो पावरफुल भी है। आवरण चढ़े असुर बन गए। अब असुरों को सुर नहीं, देवता नहीं बनाना है, सीधा पर ब्रह्म परमेश्वर, अब निराकारी रूप, आत्मस्वरूप, जो जहाँ जिसका जो रचयिता होगा उसके पास से ऊपर रात देख रहे हैं ना सभी सूक्ष्म में, सब अपनी आए, अपने विमान यूएफओ लेकर आए हैं, सब चक्कर काट रहे हैं, मेरे बच्चे आओ, मेरे बच्चे आओ, सब बुला रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सब चल रहा है, पूरी प्रोसेस बता दी अभी। और कोई क्वेश्चन रहता है तो पता, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। वो जलाने वाली अग्नि नहीं होगी, एक परम तत्व का होगी, परम लाइट की होगी, और सबको सुखदायी मुक्ति, जीवन मुक्ति भी सुखदायी होगी। 90% आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, 10% को जीवन मुक्ति मिलेगी, मगर वो सुखदायी होगी। आत्मा अपने अनादि स्वरूप में जाएगी। क्या? निराकार रूप को अनादि स्वरूप होता है, अनादि स्वरूप। आत्मा का अनादि माना निराकार रूप, आदि माना आकारी रूप। బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ పరివారం నాకు బాపూజీ లైవ్లో మహాపరివర్తన ఎప్పుడు ఎలా ఎవరు చేస్తారు అనేటువంటి వీడియో రెండవ వీడియోలోని రెండవ ఆడియో యొక్క హిందీ క్లిప్పింగ్ ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే ఎప్పుడైతే బేహద్ పిల్లలు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి ఫరిష్తా స్వరూపంగా అవుతారో బేహద్ విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు, బేహద్ పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో 9 లక్షల మంది ఆత్మలు కూడా వెంట వెళ్తారు కదా అనేటువంటి విషయము అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ, ఎప్పటి వరకైతే 9 లక్షల మంది ఒక్కసారి రారో వీరిలో ఏ ఒక్క ఆత్మ తగ్గినా కూడా విమానం అనేది ఎగరదు. అప్పటి వరకు మరి ఉండటం అయిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ ఆకారి బాపు అందుకనే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. తమ పిల్లల కోసము ఎప్పుడు వస్తారా అని ఉన్నారు. ఒక్క బిడ్డను కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్ళేది లేదు అంటూ ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది వచ్చేదే ఉన్నది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఎప్పుడైతే 9 లక్షల మంది వచ్చేస్తారో ధనాధన్ తప్పకుండా వాళ్ళందరూ కూడా వెతుక్కుంటూ వచ్చేది ఉన్నది. సమయము అలా వస్తుంది. సమయము అందరిది పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. 9 లక్షల మంది వచ్చేస్తారు. సమయము పూర్తిగా ఆ సమయం అనుసారంగా కూడా అంత పరివర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది. సమయం అందరికీ టీచర్గా అవుతూ ఉంటుంది. వెతుక్కుంటూ నలువైపుల నుండి కూడా వస్తారు. ఎందుకంటే విశ్వ మహాపరివర్తనకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము వాళ్ళకి అందుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు తప్పకుండా రావటం అనేది జరుగుతుంది. వెతుకుతారు.
ఎంతగా వాయుమండలంలో జ్ఞానం వెళుతూ ఉంటుందో అంతగా మరి బ్రాడ్కాస్ట్ మీరు చెయ్యండి, యూట్యూబ్ ద్వారా సేవ చేయండి అంటున్నారు బాపూజీ. వాయుమండలంలోకి జ్ఞానం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, పిల్లలందరూ వెతుక్కుంటూ వస్తారు. తమ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి, సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా వింటూ ఉంటారు. ఎవరైతే సూక్ష్మ జగత్తులో బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ జ్ఞానం వింటారు. సూక్ష్మ వతనంలో బేహద్ ఆత్మలు 1/3 ఉన్నారు, 2/3 ఆత్మలు సాకారంగా ఉన్నారు. సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నది 1/3, మరి సాకారంగా ఉన్నది 2/3 ఆత్మలు ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క 1/3 ఆత్మలు ఆకారీగా ఉన్నలోనే 33 కోట్ల దేవతలు కూడా కొద్ది సాకారంగానూ ఉన్నారు, కొందరు ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ వెతుకుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మహా విశ్వ పరివర్తన కొరకు బేహద్దు ఆత్మలు వెతుకుతూ ఉంటారు. నలువైపుల నుండి స్థూల వతనంలోకి వస్తారు. భారత్ యొక్క పేరు పైకి కూడా ఈలోపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచమందరి యొక్క దృష్టి భారత్ వైపే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పాను, భారత్ విశ్వ గురువుగా అవుతుంది అని. ఇప్పుడు ఆ సమయం అనేది వచ్చేసింది. 33 కోట్ల దేవతలు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానం ద్వారా రావటం అనేది జరుగుతుంది. 9 లక్షల మంది ఆత్మలు ఎక్కువగా భారతదేశంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. వేరే ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఆత్మలు వేరే ధర్మంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు యూట్యూబ్ ద్వారా జ్ఞానం విని సనాతన ధర్మము బాపూజీ యొక్క జ్ఞానము విని జడ్జి చేసుకుంటూ ఉంటారు, నేను బేహద్ద ఆత్మనా కాదా అని. బేహద్ద ఆత్మ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. ఎవరైనా జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో బేహద్దు జ్ఞానాన్ని పట్టుకుంటారు. బేహద్దు పిల్లలు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. నేను ఫస్టే అన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు విశ్వ పరివర్తనకు ఏదైతే జ్ఞానం పిల్లల కోసం చెప్తూ ఉన్నానో వాళ్ళు వినేసి ఫటాఫట్ వచ్చేస్తారు. సమయం కూడా ఎక్కువగా లేదు. సమయం వాళ్ళకి గుర్తింపును తీసుకొస్తుంది. సమయము ఎవరి చేతిలోనూ అయితే లేదు, బేహద్దు పిల్లల చేతిలోనే ఉన్నది. అంటే సమయానికి ముందే తయారు కావటం, సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురావటం, బేహద్దు పిల్లల్ని ఫటాఫట్గా తీసుకురావటం అనేది మీరు ఒక సంకల్పం చేయండి, అన్నీ మారిపోతాయి. పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు ప్రపంచంలో మరి ఇస్తూ వ్యాపింపచేస్తూ ఉండాలి. నెమ్మదిగా నలువైపులా శాంతియే శాంతి, పరం శాంతి అనేది అందరికీ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. నలుమూలల పరం శాంతి వారికి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మవతనం వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకు టచ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే మరి యుద్ధము చేయిస్తూ ఉన్నారో సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళందరూ కూడా మరి పరివర్తన కోరుకోవటం లేదు. అందుకని మనం యుద్ధాన్ని కూడా ఆపేయాలి. ఈరోజు అదే సంకల్పం చేయండి. సూక్ష్మ వతనంలో వాళ్ళు కూడా మరి సంకల్పం బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ వతనంలో కూడా పరం లైట్ వైబ్రేషన్స్, పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్, సూక్ష్మవతనంలో బ్రహ్మాండంలో, మహాబ్రహ్మాండంలో, యూనివర్స్లో అన్ని చోట్ల కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. నలుమూలల పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు 9 లక్షల మంది ఒక చోట ప్రోగవుతారు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వేయండి. నలువైపులా పరం శాంతి అంటూ పూర్తి మల్టీవర్స్లో ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోవాలి. కేవలం పరం శాంతి వైబ్రేషన్లతో పాటే పరమతత్వము, పరం లైట్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మల్టీవర్స్ మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ నేను చెప్పానో అది బేహద్దు పిల్లల ద్వారా జరిగేది ఉంది. అందుకనే మీరు హెల్ప్ చేయండి అని అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షి వేణు అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇది మహా
మహత్వపూర్ణమైనటువంటి క్వశ్చన్ ఒకటి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఏ విధంగా మీరంటూ ఉన్నారు, మరి ఇప్పటి వరకు ఎంతైతే విసర్జన జరిగిందో ఇదంతా కూడా కాల అగ్ని పుట్టడంతో జరిగిందా, అగ్నితత్వంతో అని అంటూ ఉన్నారు. ఇది మహాపరివర్తన జరిగేది ఉంది. ఇప్పుడు మహాపరివర్తన బేహద్ పిల్లల ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. ఆ యొక్క ప్రాసెస్ని ఏదైతే చేస్తూ ఉందో కాల అగ్ని వల్ల కాదు, పరమ లైట్ ప్రకాశంతో పరివర్తన వైండప్ అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. కాల అగ్ని అనేది పాత ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కొత్త ప్రాసెస్ అనేది పరం లైట్. సాక్షి వేణు అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఏదైతే ఇప్పుడు కొత్త ప్రాసెస్ ఉందో మరి అదే విధంగా జరుగుతుందా అని అంటూ ఉన్నారు. అవును కదా, ఇప్పుడు కొత్త ప్రాసెస్, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము. పాత ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు. పాత పద్ధతి ప్రకారంగా చేస్తే దాంట్లో దుఃఖమే ఉంటుంది. కాల అగ్ని కాకుండా పరం లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క అగ్నిగా ఇప్పుడు వైండప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా మరలా సాక్షిబేన్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ అంటే రెండో పద్ధతితోటే అవుతుంది కదా అని. ఇప్పుడు కాలాగ్ని పరివర్తనలో పనిచేయదు. అది తగలబెట్టేటువంటి అగ్ని దుఃఖదాయిగా ఉంటుంది, కానీ పరం లైట్ అగ్ని సుఖదాయిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కాల అగ్ని వస్తూ ఉంటుందో స్థూల తత్వాలు, సూక్ష్మ వతనాలను కూడా తగలబడిపోతుంది. వారికి దుఃఖమే కదా. పూర్తిగా పరివర్తన ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు సుఖదాయిగా ఉంటుంది. పాతదైతే దుఃఖమయం. అందుకని పరివర్తన ప్రాసెస్ దుఃఖమయం చేయకుండా బ్రహ్మాండమును, మహాబ్రహ్మాండమును, మరి యూనివర్స్ని కూడా పరమతత్వంతో అగ్ని, కాలాగ్ని, మహాకాలాగ్ని అనేది లేకుండా అంత పరమతత్వం, పరమ లైట్ తోటి జరగాలి. అంటే ఇప్పుడు కల్ప ప్రళయం కానీ, మహాకల్ప ప్రళయం కానీ, ప్రళయం కానీ ఏమీ జరగదు. అదంతా పాత విధానము, పాత ప్రాసెస్. మహాకాల అగ్ని ఉన్న అది కూడా దుఃఖదాయే కదా. దీని బదులు పరమతత్వాల యొక్క ప్రాసెస్, పరమ లైట్ యొక్క ప్రాసెస్ తోటి విసర్జన, పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పరం లైట్ ప్రాసెస్ తోటి స్థూల తత్వాలు కూడా మ్యాటరు నెమ్మదిగా కూడా సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. అయినా ఈ పరమ అగ్ని మంటలాగా సెగ తగలదు, కాల్చదు, కష్టము ఉండదు. పరమ అగ్ని స్థూల తత్వంలో పరమ అగ్ని పరివర్తన చేసేస్తూ ఉంటుంది. అగ్ని తగలబెట్టేదే, కానీ పరమ అగ్ని మాత్రం తగలబెట్టదు, మార్చేస్తుంది. తత్వాల్ని, ఎనర్జీని మార్చేస్తుంది. వేరు పరమతత్వంలోకి పరివర్తన అయిపోతుంది. పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మారిపోతుంది. ఒకవేళ మరి కాల అగ్ని అని అనుకున్న అది దుఃఖదాయిగా ఉండదు, మరి దుఃఖం కలిగించేదిగా ఉండదు. మన పరం లైటు సుఖంగా ఉంటుంది. ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమము ఈ విధంగా ఆత్మల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహదాత్మలే చేస్తారు. మల్టీవర్స్లో 90% ఆత్మలు ముక్తి అవుతారు. పూర్తిగా మల్టీవర్సు ఇంకెంత మిగులుతుంది అంటే బ్రహ్మాండం అంత ఉంటుంది. ఎన్ని గెలాక్సీలు ఉంటాయి, ఎన్ని యూనివర్సులు ఉంటాయి ఈ 10%లో? G1, G2, G3, G17 వరకు మల్టీవర్స్ ఉంటే దీంట్లో ఎంతమంది ఆత్మలు ఉంటారు మీరు లెక్క కట్టగలరా? ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలనే లెక్క పెట్టలేరు. మృత్యులోకంలో 800 కోట్లు సాకారంగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆకారి రూపంలో భూత ప్రేత ఆత్మలు ఈ భూమి మీద ఎంతలా తిరుగుతూ ఉన్నారో మీరు లెక్క పెట్టగలరా? లేదు. పైన సూక్ష్మ లోకాల్లో 7 సప్త లోకాల్లోనూ మరి బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామం, మరి ఇంకెంత ఆత్మలు ఉంటారు? భూమి కింద పాతాళ లోకంలో కూడా ఇంకెంతమంది ఆత్మలు ఉంటారు మీరు లెక్క పెట్టగలరా? మరి ఈ ఆత్మలందరూ కూడా వెతుక్కుంటూ బాపూజీ దగ్గరికి, బేహద్ జ్ఞానం దగ్గరికి రావటం జరుగుతుంది. అందరూ సంకల్పం చేస్తారు. అందరూ యూనివర్సు లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మలు వెతుకుతూ ఉన్నారు.
పూర్తి సోలార్ సిస్టంలోనూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. గెలాక్సీ వాళ్ళు పట్టుకోవాలని చూస్తూనే ఉన్నారు జ్ఞానాన్ని పరివర్తన కోసం. అందుకని ఈ భూమి ఎంత ఉంది అంటే ఒక భూమి ఈ బ్రహ్మాండము ఒక చిన్న డాట్ స్పాటే, చిన్న మొక్క లాంటిది. మరి ఇదంతా కూడా సోలార్ సిస్టంలో మరి చూడండి, మనకు కూడా సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంతరిక్షంలో మరి యాస్ట్రాయిడ్స్ అంటూ రాళ్ళులాగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక భూమి కింద ఉన్నటువంటి పాతాళ లోకాలు. భూమి కింద 10,000 యోజనాలు, కొన్ని 55 కోట్ల నరక లోకాలు యాస్ట్రాయిడ్స్ లాగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటిలో స్థూలతత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. భూమి కూడా మరి 7 పాతాళ లోకాల్లో కూడా ఉన్నది. దాని కింద 10,000 యోజనాల దూరంలో మరి పాతాళ లోకాలు ఉన్నాయి. మరి అవి కూడా భూమిలాగే మట్టిలాగే ఉన్నది. మరి దాంట్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నారు, నెగిటివ్ ఆత్మలు, తత్వాల భారం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. అది కూడా పూర్తిగా ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది. మరి ఉల్కా పిండంలాగా తయారవుతుంది. దూరం నుండి అటు ఇటు భ్రమిస్తూనే ఉన్నాయి దానిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. గ్రావిటీ ఆధారంతో ఇది పూర్తిగా జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము పూర్తిగా మల్టీవర్స్ ఎలా మారుతుందో తెలుసుకోవాలి. పూర్తి జ్ఞానము తీసుకోండి. ఈరోజు నేను మొత్తం రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. కొద్దిగా కొత్తగా జ్ఞానం కూడా చెప్పాలి అని మీ ముందుకు వచ్చాను అంటూ ఉన్నారు. మరి సాక్షిని అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఏదైనా కొత్త పాయింట్ దొరికిందా ఇప్పుడు మీకు అని. సాక్షి అంటుంది, బాపూజీ దొరికింది కదా, ఏం దొరికింది కొత్త పాయింట్ చెప్పండి అన్నారు. సాక్షి అంటున్నారు, మహాపరివర్తన అనేది ఫస్ట్ లాగా జరగదు, పద్ధతి మారిపోతుంది అంటూ ఉన్నారు. ఇదే బాపూజీ చెప్తున్నారు. అవును, ఫస్ట్ లాగా జరగదు, దుఃఖం కలిగించే విలయము కూడా కాదు, పరివర్తన సుఖదాయిగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అదే మీరు చెప్పారు కదా బాపూజీ అంటుంది సాక్షి వేణు. ఫస్ట్ కాలాగ్ని ఉండేది, అది దుఃఖదాయిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాలాగ్ని కాదు, పరం లైట్, పరం ప్రకాశము మానవులకు అగ్నితత్వం తగలబెడుతుంది. ఇది అందరికీ కూడా అనుభవం అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు పరం లైట్, పరం ప్రకాశము అనేది ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీని మరలా సాక్షిబేన్ అడుగుతున్నారు, మహాపరివర్తన విషయం ఏదైతే అవుతుందో ఇక్కడ కల్కి అవతారము అని అంటూ ఉన్నారు. మరి కల్కి అవతారంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ధర్మగ్లాని టైంలో ఏదైతే గీతలో చెప్పారో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని ఏదైతే ఉన్నదో దాని అనుసారంగా భారతదేశంలో ధర్మగ్లాని టైంలో విష్ణువు యొక్క అవతారాలు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే కల్కి అవతారం వస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. కల్కి అవతారం అని ఎవరో అంటున్నారు. ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుందో ఎవ్వరు చెప్పలేరు. కానీ ఈరోజు 4-5 సంవత్సరాల పూర్వమే నేను పాత వీడియోలో కల్కి అవతారము అనేటువంటి వీడియో చెప్పాను. దానిలో మీకు స్పష్టంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్దు విశ్వం యొక్క క్రియేటరు స్వయంగా నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాల్లో కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆకారి రూపంలోనూ ఉన్నారు. మనం ఏదైతే చోటూరాం బాపూజీ అంటూ ఉన్నామో ఆయన ఆకారి రూపంలో, ఆల్మైటీ అథారిటీ రూపమే కనుక ఆయన అనేక రూపాలను తీసి కార్యవ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు. సాకారంగా బాప్ అయితే మీ ఎదురుగానే ఉండి జ్ఞానం ఇస్తున్నారు. జ్ఞానంతో తండ్రిని గుర్తించవచ్చు. జ్ఞానమే తండ్రిని గుర్తించేది సాధన. మరి ఏదైతే బేహద్దు విశ్వ యొక్క జ్ఞానం ఇస్తున్నారో బాపూజీ, బేహద్దు విశ్వ యొక్క క్రియేటరు సంబంధించిన జ్ఞానము బాపు తప్ప ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా విష్ణు యొక్క అవతారాలు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని మార్చటం కూడా కష్టమే. భూమి అయితే దూరం నుండి భూమి పైకి
అంటే ఎక్కడెక్కడి నుండో చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు. G2 నుండి వచ్చారు. వీరికి దగ్గర దగ్గర 25 కళల పవర్ ఉంటుంది. 25 కళల పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలును ఒక కళ బ్రహ్మాండంలో ఉండే విష్ణువు ఏం చేయగలరు? శివుడు ఏమి చేయగలరు? ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని ఎవ్వరూ పరివర్తన చేయలేరు. మన బ్రహ్మాండం అంతా కూడా ఒక కళ పవరే ఉంది. ఒక కళ నుండి 4 కళల బ్రహ్మాండమైన, మరి 8 కళల నుండి 12 కళల మహా బ్రహ్మాండమైన, మరి 16 నుండి 20, 25, 30 పరం మహా బ్రహ్మాండమైన యూనివర్స్ అయినా పూర్తిగా మల్టీవర్సు 100 కళలుగా ఉన్నది కదా. దీన్ని పరివర్తన చేయాలి అంటే ఆయా రచయితలు చేయలేరు, వైండప్ చేయలేరు. ఇక్కడ చాలా గొప్ప గొప్ప ఆత్మలు ఇంకా వచ్చి ఉన్నారు. G1 నుండి G2 నుండి వచ్చి ఉన్నారు. భూమిపైన అందరూ కూడా మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారు. ఇంకా ఎప్పుడో పురాతనంగా 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఆసురిగా కూడా అయ్యారు. 7 పాతాళ లోకల్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. మరి అందుకనే పాత విధానంగా ఇప్పుడు ఆ, పూర్వంలాగా మరి పరివర్తన అంటే ప్రళయము అనేది జరగదు. మన బ్రహ్మాండం ఫస్ట్ పరార్థం నడిచినప్పుడు అక్కడ నుండి G1, G2 నుండి వచ్చిన ఆత్మల్లో దగ్గర దగ్గర 25 కళల పవర్ ఉంటుంది. వారు పైన కర్మ అదే విధంగా అవతరణ, ఆ, జ్ఞానం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు, పరివర్తన కోసం వచ్చిన వాళ్ళు సాధారణ మానవులైపోయారు. అందుకని వాళ్ళు కూడా జ్ఞానాన్ని ఎత్తుక్కుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు పాత సంస్కారాలు పూర్తిగా ఇప్పుడు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. సంస్కారాల మార్పు అనేది కావాలి. సంస్కారాలు వాళ్ళ ఈ అసురులుగా అయిపోయినాయి. వాళ్ళ ఆత్మ అయితే 20 కళల పవర్ ఉంది కదా. కానీ ఈ యొక్క ఆవరణలు, కర్మ బంధనాల యొక్క ఆవరణలు, లేయర్స్ ఉన్న కారణం వల్ల కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము, పరమ మహాకారణ శరీరంలో ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉందో అదంతా ఆసురీ తత్వంగా అయిపోయింది. అంటే కర్మ అసురులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. మన్ బుద్ధి సంస్కారాలు అసురులుగా అయిపోయినవి. వాళ్ళ మన్ బుద్ధి సంస్కారాల్లో ఆసురీ వృత్తి ఉంది. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా. ఆసురీ వృత్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఇప్పుడు డిస్ట్రక్షన్ చేయాలని, మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని తీసుకురావాలని చూస్తూ ఉన్నారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా అనంతబాయి కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో బాపూజీ వీడియోలో ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాము. పరం మహాశాంతి. నమస్తే.